Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Yashoda Nandana Braja Janarandana Yashoda Nandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Yashoda Nandana Braja Janarandana Yashoda Nandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yatapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So today Maharaj take times came to the place. Thank you for Iskon Avesta, on behalf of Iskon Avesta. We give our thanks to Maharaj who came for join our programs. Thank you Maharaj. Our period Bhakti Visakha, Bhakti Vinatha Narasimha Maharaj. Bhakti Vigna Vinasanga Narasimha Maharaj இன்னைக்கு நம்மளோட வந்து இருக்கிறார். அவருக்கு நம்மளுடைய தாழ்மையான நன்றியை நம்ம தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஸோ நீங்கள் உங்கள் பேர் வரல நீங்கள் அதனால் பரவாயில்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நம்ம வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து பக்தி வாழ்க்கையின் முக்கியம். டுடே வி டிஸ்கஸ் Maharaj about important bhakti in your life. So this is today our topic. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Nice to be back in Ulster again.
This is my third visit to the new center, and I came many times before to the old center. மீண்டும் அலோஸ்தார் நிலையத்திற்கு வருவதில் நமக்கு மெத்த மகிழ்ச்சி. இது நாம் இந்த புதிய நிலையத்திற்கு வருவது மூன்றாம் முறை. ஏற்கனவே பழைய நிலையத்திற்கு பல முறை நாம் வந்திருக்கின்றோம். I'm just coming back from Perlis today. We were at last night. We had a program up in Perlis with devotees there. So we're seeing more and more devotees around Malaysia. நேற்று நாம் பெர்லிஸில் நிகழ்ச்சி நடத்தினோம். அதனை அடுத்து இன்று இங்கே வந்திருக்கின்றோம். தொடர்ந்து மலேசியாவில் பக்தர்கள் நிறைய முன்னேறி கொண்டு வருவது நமக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது. And before that, I was in Kuchin. I went to Kuchin for the Rath Yatra there. And there was a nice Rath Yatra there. And the minister, one of the chief ministers, one of the prominent ministers came there for our Rath Yatra. Chinese man, he was very nice, very friendly. இதற்கு முன்பு நாம் கூச்சி நகரின் ரத யாத்திரையில் கலந்து கொண்டோம். அந்த நிகழ்ச்சியில் அங்கிருந்த முக்கியமான அமைச்சர்களில் ஒருவர் வந்து கலந்து கொண்டார். ஒரு சீன அமைச்சர் நமக்கு மிக சாதகமான முறையிலும் அன்பான முறையிலும் நம்முடன் அவர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உறவாடினார். They have an office there called Unifor, F-O-R, for other religions. So, of course, we're not a very prominent religion there in Kuchin. The Hindu population is only a very small portion of the population there. But because we have our center there and because we're doing programs, the government are appreciating and supporting. அங்கு யூனிஃபோ என்ற ஒரு இயக்கம் வைத்திருக்கின்றனர். மற்ற மதங்களுக்கான நல்லிணக்க இயக்கம் அது. நமது மதம் அங்கே முக்கியமான மதம் அன்று இருந்தாலும் கூட அந்த அரசாங்கம் நமது மதத்தின் பால் மதிப்பு வைத்து நமக்கு தக்க மதிப்பளிக்கிறார்கள். And before that, I was in Europe, and I was traveling to our centers in Europe, and I was seeing many centers there in different cities of Europe, and people are coming and attending and appreciating the programs, and the devotees are going out on Harinam, Sankirtan, and preaching. இதற்கு முன்பு நாம் ஐரோப்பா சென்றிருந்தோம். அங்கு ஐரோப்பாவின் பல நகரங்களுக்கு நாம் சென்றோம். அங்கே நமது நிலையங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன. நிறைய பக்தர்களை நாம் சந்தித்தோம். அவர்கள் எல்லாம் வீதிகளில் சென்று இந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் நடத்துவதை நாம் கண்டோம். But it's always nice to come to Malaysia and see how Krishna consciousness is maintaining nicely here in our different cities of Malaysia. எனினும் மலேசியாவில் பல்வேறு நகரங்களில் எப்படி இந்த கிருஷ்ண பக்தி பரப்பப்பட்டு நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகின்றது என்பதை காண்பதில் நமக்கு ஆர்வம். Of course, we're a minority. We're not a very big group of people, but still, we've been here a long time. The preaching has been going on here in Alostan more than 20 years. So it's very important, very significant that our devotees stay here and maintain the presence of the Krishna consciousness movement. நாம் அதிகமான பக்தர்கள் இல்லை, நாம் சிறுபான்மையினர் தான். இருந்தாலும் கூட இந்த அலோஸ்தான் நகரில் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை நாம் இங்கு நடத்தி காப்பாற்றி வருகின்றோம். And gradually more and more people will come in the future. It's important to establish these centers so that in the future more people can come and take advantage. இந்த நிலையங்களை நாம் அமைப்பது மிக மிக முக்கியம். ஏனென்று சொன்னால் வருகின்ற காலங்களில் நிச்சயமாக அதிகமான பக்தர்கள் நம்மிடையே இருப்பார்கள். Just like some of the temples in India, I've seen like in Sri Rangam, Lord Ranganath is worshipped in Sri Rangam. So when I went to Sri Rangam
it was in the 1970s, and there were not many people there, and I could spend the whole day there just sitting in front of the deities and seeing the program. But now, so many people come, and you can't get near to the deities, hardly you can see the deity. உதாரணத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் ஸ்ரீரங்கத்திற்கு நாம் 1971ஆம் ஆண்டு வாக்கில் சென்றோம். அப்பொழுது நாள் முழுவதும் நாம் அங்கே இருந்தோம், ஆனால் அதிகமான பக்தர்கள் இல்லை. ஆனால் இன்று சென்று பார்க்கும் பொழுது அதிகமான பக்தர்கள் பகவானை தரிசனம் செய்வதற்கு கூட சிரமமாக இருக்கின்றது ரங்கநாதரை. So things change in the course of time. Just like Tirupati, when they began Tirupati, you know, in the time of Ramanuja, there were not many people going to Tirupati. மேலும் திருப்பதி ராமானுஜாச்சாரியார் காலத்தில் திருப்பதிக்கு கூட அதிகமான பக்தர்கள் சென்றது கிடையாது. But we know today to go there, oh, it's a big crush, a big rush. And, you know, you have to be very patient to get even a few seconds of darshan of the Lord. ஆனால் இன்று பார்த்தால் திருப்பதியில் அதிகமான கூட்டம், நெரிசல், வரிசை நின்று நெடுநேரம் நிற்க வேண்டி இருக்கின்றது. 2-3 வினாடிகளுக்கு கூட பகவானின் தரிசனம் பெறுவது சிரமமாக இருக்கின்றது. So Srila Prabhupada did not expect a lot of people to take interest in Krishna consciousness initially. ஆரம்பத்தில் பிரபுபாதர் அவர்கள் அதிகமானோர் இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை. But he said it's important that we should maintain our presence. And he said once the center is opened, then it cannot be closed. It has to maintain. ஆனால் நமது நிலையங்கள் நிச்சயமாக நடத்தப்பட வேண்டும். இந்த கிருஷ்ண உணர்வு நிலையம் ஆரம்பித்தால் அதை யாரும் மூடிவிடக் கூடாது, தொடர்ந்து அதை நடத்தி வர வேண்டும் என்று கூறினார்கள். So, you know, we're getting older, but young people are coming forward, and the young people in the future, they will have to take up to maintain the centers. நமக்கு வயதாகின்றது, ஆனால் இளைஞர்கள் படிப்படியாக வளர்ந்து வருகின்றார்கள். நமக்கு பிறகு நிச்சயமாக இந்த இளைஞர்கள் அந்த சேவையை தொடர்ந்து மேற்கொள்வார்கள். Because once the worship is begun, it cannot stop. எப்பொழுது இந்த வழிபாடு ஆரம்பிக்கப்படுகின்றதோ அது நிறுத்தப்படக்கூடாது. You bring the deity, you place the deity here, we worship the deity. We have to worship every day. விக்கிரகங்களை நாம் கொண்டு வந்து இங்கு பிரதிஷ்டை செய்த பிறகு நிச்சயம் நாள்தோறும் நாம் அவர்களை வழிபட வேண்டும். And we celebrate all the festivals, just like in a few days it's going to be Janmashtami. On Monday we'll celebrate Krishna Janmashtami. And so every year we celebrate these festivals. அதோடு நாம் பல திருநாட்களையும் கொண்டாடுகின்றோம். வருகின்ற திங்கட்கிழமை முக்கியமான திருவிழாவான ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி நடைபெறவிருக்கின்றது. நிச்சயமாக இதை நாம் விமரிசையாக கொண்டாடுவோம். So what is the benefit of these things? It creates auspiciousness. It destroys also sinful reactions from our past. இதனால் நமக்கு ஏற்படும் நன்மை என்ன? இதனால் நமது வாழ்வில் மங்களம் உண்டாகின்றது. முன்பு நாம் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் நீக்கப்படுகின்றது. We are all sinful people. We have taken our birth here in this material world because of our sinful desires. நமது பாவகரமான ஆசைகளினால் தான் இந்த பௌதிக உலகில் நாம் பிறப்பெடுத்திருக்கின்றோம். So to counteract the reactions of our sins, we have to do bhakti. Not just only to counteract our sins, we want to develop our love for Krishna. இந்த நமது கர்ம பலன்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காக நாம் பக்தி செய்ய வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் பக்தி செய்வது கிருஷ்ண பகவானின் இன்பத்திற்காக இருக்க வேண்டும். If we do activities simply to counteract our sins, that is not pure bhakti. That is only the mode of goodness.
நமது பாவங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காக பக்தி செய்தால் அது தூய பக்தி ஆகாது. அது சத்துவகுணத்தில் அமைந்த ஒரு காரியமாகும். Bhakti can also be in the modes of nature. It can be in the mode of ignorance, it can be in the mode of passion, it can be in the mode of goodness, and above all that is pure bhakti, pure devotion. பக்தி என்பது கூட இந்த ஜடையற்கை குணங்களுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கலாம். சத்துவகுணத்தில் உள்ள பக்தி இருக்கின்றது, ரஜோகுணத்தில் உள்ள பக்தி இருக்கின்றது, தமகுணத்தில் உள்ள பக்தி இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் சுத்த சத்துவகுணத்தில் உள்ள பக்தியும் இருக்கின்றது. Bhakti in the mode of ignorance, you do it to do harm to somebody, to be violent to someone, or in an angry mood like that. அறியாமை குணத்தில் தமோகுணத்தில் செய்கின்ற பக்தி ஆத்திரத்தோடு பிறருக்கு துன்பம் விளைவிப்பதாகவும் இருக்கும். Bhakti in the mode of passion, you're doing it to get a name, you want to get recognized. Oh, they're a great devotee, they're doing so much devotion. ரஜோகுணத்தில் செய்கின்ற பக்தி பேர் புகழுக்காக செய்வது, நமது பெருமையை காட்டுவதற்காக செய்வதாகும். And bhakti in the mode of goodness, you're just doing it to get rid of the reactions from sinful activities. சத்துவகுணத்தில் செய்கின்ற பக்தி என்பது நமது கர்ம பலன்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காகவும். But pure bhakti is what Krishna wants. Krishna wants our pure love, and that pure love should be without any material desire. சுத்த பக்தி, தூய்மையான பக்தி என்பது கிருஷ்ணரின் பால் நாம் கொண்டிருக்கின்ற உண்மையான சுயநலமற்ற பக்தி. இந்த பக்தியை தான் கிருஷ்ண பகவான் நம்மிடமிருந்து விரும்புகின்றார். It is described in Srimad Bhagavatam, Savai pumsam paro dharmo yakto bhaktir adhoksaje ahaitaki apratiyata yayatma suprasidati. The supreme occupation for all humanity to attain is loving service to the Lord. Such service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. உயிர்வாளிகளின் பிரதான விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னவென்றால் பகவானுக்கு தூய பக்தி செய்வது. அந்த பக்தி எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் அதோடு எந்த தடையும் இல்லாமல் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். So this verse is spoken by Sutta Goswami in the Naimisharanya forest. He's addressing the sages there, and he's telling them what should be the nature of real bhakti, that it should be unmotivated. We should do it without any thought of getting anything. இந்த விஷயத்தை ஸ்ரீல சூத கோஸ்வாமி அவர்கள் நைமிஷாரண்ய கானகத்தில் முனிவர்களுக்கு விளக்குகின்றார்கள். பக்தி என்பது எந்த சுய நோக்கமும் இல்லாமல் அதே நேரத்தில் எந்த தடையும் இல்லாமல் நடத்தப்பட வேண்டும். We do it simply for the pleasure of Lord Krishna, with no other thought about our own self. நமக்கு எந்த சுயநல நோக்கமும் இல்லாமல் கிருஷ்ண பகவானின் இன்பத்திற்காக மட்டுமே செயலாற்றப்படுவதுதான் பக்தி. And the service must be also uninterrupted. It must be constant, it's continuous. It's not just you do it when you feel like it, or you do it one day a week. You have to do it all the time. அதே நேரத்தில் பக்தி என்பது தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படுவதாகும். நமக்கு விருப்பம் இருக்கும் பொழுது செய்துவிட்டு விருப்பம் இல்லாத பொழுது விட்டு விடுவதல்ல. Right, just like some stores, they never close. So our devotional service should be like that. It should be 24 hours a day, 7 days a week. சில கடைகள் 24 மணி நேரமும் வாரம் 7 நாட்களிலும் திறந்திருக்கும். அதுபோலதான் நமது ஆலயங்களும் நிலையங்களும் எந்நேரமும் திறந்திருக்க வேண்டும். Everything we do should be done for the pleasure of Krishna. Even when we sleep, we will sleep so that we can do service for Krishna. எந்த நேரத்திலும் கிருஷ்ண பகவானின் சேவையில் நமது எண்ணம் இருக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு நாம் உறங்குவது கூட
நன்றாக உறங்கினால் பிறகு எழுந்து கிருஷ்ண பகவானுக்கு சிறந்த சேவை செய்ய முடியும் என்ற மனப்பாங்கில் உறங்க வேண்டும். We take care of the body. The body is material, but we take care of it because we use it for the service of Lord Krishna. நமது உடல் பௌதிகமானதுதான், ஆனால் கிருஷ்ணரின் சேவையில் இதை ஈடுபடுத்துவதற்காக நமது உடலை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். So Krishna wants us to develop our relationship with him. That is the purpose of bhakti. கிருஷ்ண பகவான் நமது உறவை அவருடன் நமது உறவை வலுப்படுத்த விரும்புகின்றார். அதுதான் பக்தி சேவையின் நோக்கமாகும். And the relationship begins by first of all hearing about Krishna. இந்த உறவு எப்படி ஆரம்பிக்கின்றது என்றால் முதலில் கிருஷ்ண பகவானை நாம் கேட்பது. In the Bhagavad Gita, the 7th chapter, Lord Krishna says to Arjuna, he said, "Now hear from me, Arjuna, how by practicing yoga you can know me in full, free from doubt." 7ஆம் அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ண பகவான் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கின்றார். நீ இப்பொழுது கவனமாக கேள் அர்ஜுனா, எப்படி எனது யோகத்தில் நீ நிலை பெற வேண்டும் என்று விளக்குகின்றேன். So hearing is the first thing. In the Bhagavatam, Krishna says, hear submissively, hear carefully. Don't let it just go in one ear and out the other. We have to hear that it goes to the heart. And that way we keep that, whatever we're hearing, we will keep it in our heart. And that will clean the heart. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிருஷ்ண பகவான் கூறுகின்றார், நீங்கள் கேட்பது மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். வலது காதில் கேட்டு இடது காதில் விட்டுவிடுவதல்ல. கேட்டவற்றை நாம் இதயத்திற்குள் கொண்டு சென்று அதை நிலையாக அங்கே பதித்து வைக்க வேண்டும். So we hear, and then next comes chanting. When we hear carefully, we will repeat what we have heard. Just like I used to hear Srila Prabhupada speaking, and we would repeat whatever Prabhupada said. முதலில் நாம் கேட்பது, அதன் பிறகு கேட்டதை நாம் பேசுவது. உதாரணத்திற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களின் சொற்பொழிவுகள் பலவற்றை நாம் கேட்டிருக்கின்றோம். நாம் கேட்டவற்றை மற்றவர்களுக்கு திரும்ப நாம் வழங்குகின்றோம். Even now I am repeating what Prabhupada said from Prabhupada's books and from Prabhupada's recorded lectures. இப்பொழுது கூட பிரபுபாதர் என்ன கூறினார் என்பதை அவருடைய புத்தகங்களில் இருந்தும் பதிவு செய்யப்பட்ட கருவிகளிலிருந்தும் நாம் இன்னும் பேசுகின்றோம். So bhakti, devotional service, begins with hearing, and when we hear, after hearing, then we chant. We will repeat what we've heard. இந்த பக்தி சேவை என்பது கேட்பதிலிருந்து ஆரம்பித்து அதன் பிறகு நாம் பேசுவது. And then comes smaranam, remembrance, that we start to remember Krishna more. அதன் பிறகு மூன்றாவதாக நினைவில் வைப்பது. நாம் கேட்பதை நினைவில் வைத்து கிருஷ்ண பகவானை எந்நேரமும் நமது நினைவில் வைத்திருப்பது. We want to remember Krishna constantly. In order to remember Krishna, first we have to hear, and we have to hear very carefully. Then only we can remember Krishna. கிருஷ்ண பகவானை நாம் நிலையாக நமது நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும். இவ்வாறு நமது நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டுமானால் அவரை பற்றி நாம் கவனமாக கேட்க வேண்டும். And when we remember, then we will remember to worship Krishna. We will remember to chant his holy name. இவ்வாறு கிருஷ்ணரை நாம் நினைவில் வைத்திருந்தால் நாம் கிருஷ்ணருக்கு வழிபாடு செய்வோம். அதோடு அவருடைய புனித நாமத்தையும் நாம் ஜெபிப்போம். So devotional service is a science, it's a process. If you follow the process, you will come to the perfection of bhakti. The perfection of bhakti is to develop prema, love for Krishna. இந்த பக்தி தொண்டின் வழிமுறை என்பது விஞ்ஞானமாகும். விஞ்ஞானம் என்றால் அதை நடைமுறைப்படுத்தி காட்ட முடியும். இவ்வாறு இந்த பக்தி தொண்டின் மூலமாக பிரேமை எனப்படுகின்ற கிருஷ்ணரின் பால் அன்பொழுக்கம் நமக்கு ஏற்படும். In material life,
we give our love to so many other things. We love our dog, we love our car, we love our family, we love our country, and we forget about God, the most important person. இந்த பௌதிக வாழ்வில் நாம் பலவற்றை நேசிக்கின்றோம். நமது நாயை நேசிக்கின்றோம், நமது காரை நேசிக்கின்றோம், இப்படி பலவற்றை நேசிக்கின்றோம். ஆனால் கிருஷ்ண பகவானை நேசிக்க நாம் மறந்து விடுகின்றோம். So we have to learn God is a person and we have a relationship with Him. We want to develop that relationship. It's meant to be a loving relationship. இவ்வாறு பகவான் என்பவர் உருவமுள்ளவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு அவருடனான உறவை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அந்த உறவு என்பது அன்பின் அடிப்படையில் அமைந்த உறவு. Just like a mother loves her child, she will show her love for her child by feeding him or her and dressing them nicely and caring for them. So in the same way, the devotee develops love for Krishna by cooking for Krishna and by dressing him, decorating him. ஒரு தாய் தனது குழந்தைகளுக்கு அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்துகின்றார்? அவர்களுக்கு உணவு தயாரித்து பரிமாறுகின்றார், அவர்களை உடைகளால் அலங்கரித்து அழகு பார்க்கின்றார். இவ்வாறு அவர்களுக்கு சேவை செய்வது போல பகவானுக்கும் நாம் உணவுகள் தயாரித்து பரிமாறி அவருக்கு அலங்காரம் செய்து பார்த்து நாம் மகிழ வேண்டும். So that is also part of bhakti, that we offer to Krishna our loving service. Sometimes we will cook for Krishna, we will clean and decorate the temple for Krishna, we will make flower garlands for Krishna. சில சமயங்களில் நாம் கிருஷ்ணருக்காக உணவு சமைப்போம், ஆலயங்களை தூய்மைப்படுத்துவோம், அலங்கரிப்போம், அதோடு மலர் மாலைகள் கட்டி பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்வோம். இவ்வாறெல்லாம் நாம் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு புரிகின்றோம். So you see, everybody can do bhakti. It is not a very difficult thing to do. It's very easy. Even children can do it. They can also take part in the program. They can also chant and dance. They can hear the stories of Krishna. இந்த பக்தி என்பது அனைவரும் செய்யக்கூடியது. குழந்தைகள் கூட செய்யலாம். கிருஷ்ணரின் நாமத்தை பாடி ஆடலாம். இவ்வாறு அனைவரும் பகவானுக்கு பக்தி செய்ய முடியும். So Krishna consciousness is in everyone, and it is awakened by hearing about Krishna, by practicing, cultivating our bhakti. இந்த கிருஷ்ண பக்தி என்பது ஒவ்வொருவரது இதயத்திலும் இருக்கின்றது. இதை எப்படி நாம் வளர்க்க முடியும் என்றால், வெளிப்படுத்த முடியும் என்றால், அவரை பற்றிய மகிமைகளை கேட்பதன் மூலமாக. Sometimes we describe bhakti to be like sowing a seed. Just like if you do gardening, you put seeds in the ground, and once the seeds are in the ground, then you will water the earth. So the same way, we have got the seed of bhakti. It has been given to us by the grace of devotees. பக்தி என்பது பயிர் செய்வதற்கு ஒப்பாக கூறப்படுகின்றது. பயிர் செய்வதற்கு நமக்கு விதை தேவை. அதே போன்று இந்த பக்தி என்ற விதையும் சில தூய பக்தர்களால் நமக்கு வழங்கப்படுகின்றது. இந்த பக்தி கொடியின் விதையை நமது இதயத்தில் விதைத்து அதற்கு நீரூற்றி வளர்ப்பது போல் இந்த பக்தி என்ற விதைக்கு நாம் பகவானின் நாமத்தை ஜெபம் செய்து வளர்க்க வேண்டும். This is described in the Chaitanya Charitamrita, which is a Bengali scripture which we study. There it says, Brahmanda Brahmite Konya Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bij. So the bij, the seed of bhakti, it is given to us when we're very fortunate, when we're very lucky. We get the good fortune of receiving that seed of devotion.
வங்காள சாஸ்திரமான ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் கூறப்படுகின்றது, இந்த பிரம்மாண்டத்தில் பல பிறவிகள் அடித்து அலைந்து திரிந்த நாம் குரு கிருஷ்ணரின் கருணையினால் இந்த பக்தி கொடியின் விதை நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. So when we get the seeds, we have to plant them, we have to care for them, we have to water them regularly. We have to also watch out for the weeds which may obstruct the growth of the seed. விதையை நடும் பொழுது நாம் அதை கவனமாக பாதுகாக்க வேண்டும், அதற்கு நீரூற்ற வேண்டும். அதே நேரத்தில் பல மற்ற செடிகள் வளர்ந்து அதன் வளர்ச்சியை குன்றிவிடாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். So we water the seed through hearing and chanting. This is the process for watering the plant. But you all know when you water, then the weeds will grow more. And you have to be careful to distinguish what is the actual seed and what is the weed. இவ்வாறு பக்தி விதையை இதயத்தில் விதைத்து என்ன நீர் ஊற்ற வேண்டுமானால் கேட்பது பேசுவது இந்த இரண்டு விஷயம் என்ற நீரை அதற்கு வார்க்க வேண்டும். அதேபோல் அந்த விதை வளர விடாமல் தடுக்கும் மற்ற செடிகள் வளர்வதையும் நாம் தவிர்க்க வேண்டும். The weeds come in the form of inattention to chanting. Sometimes we won't chant, sometimes we'll be lazy in the chanting, and sometimes we'll neglect the worship which we're supposed to do. இந்த களை எனப்படுகின்ற தேவையற்ற செடிகள் முளைப்பது பக்தியில் என்னவென்றால் கவனக்குறைவாக ஜெபிப்பது, சோம்பல்தனமாக இருப்பது, ஜெபிக்காமல் இருந்து விடலாம் என்று நினைப்பது, இப்படிப்பட்ட எதிர்மறையான விஷயங்கள் தான் அந்த செடிகளின் வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கும் களைகளுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. Sometimes we commit offenses. There are different kinds of offenses. There's offenses to devotees. We criticize devotees. It's not good. And if we're careless in our worship of the deity, then it's also offensive. And there are offenses also in chanting the holy name. இந்த நாம் செய்கின்ற குற்றங்கள், பக்தர்களை நிந்திப்பது ஒரு குற்றம், பகவானின் சேவையில் நாம் தவறாக செய்வது அது ஒரு குற்றம். அதோடு மட்டுமல்லாமல் கவனக்குறைவாக ஜெபம் செய்வதும் குற்றம். Now chanting the holy name is very powerful. It can destroy the offenses. But if we're careless in chanting the holy name, then we'll also create more offenses. இந்த பகவானின் புனித நாமம் ஜெபம் என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. எல்லா குற்றங்களையும் அது அழித்துவிடும். அதே நேரத்தில் ஜெபம் செய்து கொண்டு நாம் குற்றம் செய்தால் அதுவும் நமக்கு பெரிய பாதகமாகிவிடும். So the chanting of the holy name is very important for our devotion. But we have to chant with quality. That's important. Quality means to give full attention to the holy name, to chant carefully and to hear the chanting. இந்த பக்தியின் வளர்ச்சிக்கு புனித நாம ஜபம் மிக மிக முக்கியம். அதே நேரத்தில் இந்த ஜபத்தை மிக கவனமாக நாம் செய்ய வேண்டும். அதை கவனமாக ஜபித்து கவனமாக கேட்க வேண்டும். In the Bhagavad Gita, Lord Krishna also describes that we can please Him by offering to Him. We can offer a leaf, a flower, a fruit or water. It's the patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati. So Lord Krishna is saying that He will accept our offerings if they're offered with love, with bhakti. கிருஷ்ண பகவான் கீதையில் குறிப்பிடுகின்றார், அன்புடன் ஒருவர் எனக்கு ஒரு இலையோ பூவோ காயோ நீரோ வழங்கினால் அதை நான் அன்புடன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று.
So bhakti is the important ingredient. It's not so much the offerings which is important to Krishna, because Krishna has many goddesses of fortune who are all serving him. But what Krishna wants is our devotion. அவருக்கு என்ன கொடுக்கிறோம் என்பதை பற்றி பகவான் அதிக அக்கறை கொள்ளவில்லை. ஏனென்றால் அவருக்கு சேவை செய்வதற்காக ஆயிரக்கணக்கான அதிர்ஷ்ட தேவதைகள் காத்திருக்கின்றனர். ஆனால் நாம் அவருக்கு செய்கின்ற தொண்டு எவ்வளவு அன்பு நிறைந்தது என்பதை தான் அவர் பார்க்கின்றார். So we have to offer to Krishna with the right mood. Means we must be careful not to make any offenses. சரியான மனப்பாங்கோடு அவருக்கு நாம் தொண்டு செய்ய வேண்டும், எந்த குற்றமும் இல்லாமல். We must be clean. That's very important. We cannot be contaminated and worship the deity. And we must also be punctual. We should do the worship on proper time. பகவானின் விக்கிரகங்களுக்கு தொண்டு செய்யும் பொழுது நாம் மிகவும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். கலங்கத்துடன் நாம் தொண்டு செய்யக்கூடாது. அதே நேரத்தில் காலம் தவறாமலும் அவருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். Lord Krishna says the only way he can be understood is by devotion. There's no other way we can come to Krishna other than devotion. Not by karma, not by jnana, not by yoga, but only by devotion. பகவான் கூறுகின்றார், பக்தியின் மூலமாக மட்டுமே அவரை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று. மற்ற யோகங்களான கர்மா, கர்மம், ஞானம், யோகம் இதன் மூலமாக அல்ல. Where to get that devotion from? You have to get it from the devotee. From Prabhupada, devotees like Prabhupada, that they have devotion, they can give us devotion. இந்த பக்தி என்பது நமக்கு எப்படி வரும்? தூய பக்தர்களால் மட்டுமே வழங்க முடியும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் போன்ற தூய பக்தர்களால் நமக்கு பக்தியை வழங்க முடியும். You don't get bhakti just by doing austerity, just by doing great tapa, just by studying scriptures, or just by giving charity. That won't get you bhakti. You have to get the mercy of the devotee. பக்தி என்பது கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பது, தவம் செய்வது, தானம் கொடுப்பது, சாஸ்திரங்கள் படிப்பது, இதனால் வந்துவிடாது. சிறந்த பக்தர்களின் கருணையினால் தான் பக்தி நமக்கு கிடைக்கும். How to get the mercy of the devotee? We have to serve the devotee. By service only they will give us blessings. இவ்வாறு பக்தர்களின் கருணை நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்? அவர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக அவர்களது கருணை நமக்கு கிடைக்கும். It is said in the scripture, Prahlad Maharaj says, Mahat Sevam Dwara Mahor Vimuktes. By serving the Mahatmas, it opens the doors to liberation. பிரகலாத் மகாராஜன் கூறுகின்றார், மகாத்மாக்களுக்கு சேவை செய்ததன் மூலமாகத்தான் முக்தி என்ற வாசல் நமக்கு திறக்கப்படும். So you get in the door, but you want to get properly engaged. Once you get in the door, we have to take up devotional activities. அந்த முக்தி என்ற கதவிற்கு நாம் செல்ல வேண்டுமானால் மிக கவனமாக இந்த பக்தி சேவையை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். And devotion means to Krishna or Vishnu, not to any other god. இந்த பக்தி என்பது கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணுவிற்கு தான், வேறு எந்த கடவுளுக்கும் கிடையாது. There are many other temples we know. Even in Malaysia we have so many different gods and goddesses, temples. But actually the path of bhakti is meant only for worship of Vishnu and Krishna. இங்கு மலேசியாவில் கூட பல கடவுள்களுக்கு ஆலயங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், பக்தி தொண்டு என்பது கிருஷ்ணருக்கு, விஷ்ணுவுக்கு தான். It is Vishnu and Krishna who are the supreme amongst all the gods, and they should be worshipped. Only they are situated in pure goodness.
விஷ்ணு கிருஷ்ணர் தான் எல்லா கடவுள்களுக்கும் பிரதானமானவர்கள். அவர்கள் சத்வகுணத்தில் வழிபடக்கூடியவர்கள். Maybe you know the story about Bhrigu Muni. He got told by all the sages, we want to know who is the supreme between Brahma, Vishnu and Shiva. So they told Bhrigu Muni, you should go and test them. Now Bhrigu Muni, he is a son of Lord Brahma. Lord Brahma has several sons. Bhrigu was one of them. So Bhrigu went to see his father. He went to Brahmaloka, way at the top of the universe. And he went to see his father. He did not offer any respect to him though. He did not show any proper respect. Now when you go to your father, you should show respect. Fathers, our parents, senior, you should touch their feet, bow to them. நல்ல கதை இருக்கின்றது. முனிவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பிருகு முனிவரிடம் இந்த பிரம்ம தேவன், சிவபெருமான், விஷ்ணு இவர்களில் யார் சிறந்தவர்கள் என்பதை நாங்கள் அறிய வேண்டும், அதை நீங்கள் தான் அறிந்து வர வேண்டும் என்று அனுப்பினார்கள். அவ்வாறு பிருகு முனிவர் அவரது தந்தையான பிரம்மதேவனை காண சென்றார். பிரம்மதேவனுக்காக பிருகு முனிவர் எந்த மரியாதையும் செலுத்தவில்லை. Just like when we come to temple, we go to Prabhupada's Vyasasana, we offer our respect to him, we bow down to him. உதாரணத்திற்கு ஆலயத்திற்கு வந்தால் சில பிரபுபாதரின் வியாசஸ்தானத்திற்கு சென்று அவரை வீழ்ந்து நாம் பணிந்து வணங்குகின்றோம். Prabhupada is spiritual father for all the devotees. எல்லா பக்தர்களுக்கும் சில பிரபுபாதர் ஆன்மீக தந்தை. So Bhrigu came to see Lord Brahma. He did not offer any respect, and Brahma saw that. He said, my son, he's no respect for me. He was not pleased. He didn't say anything, he didn't do anything, but he could see, Bhrigu Muni could understand that Lord Brahma was upset. இவ்வாறு பிருகு முனிவர் பிரம்மதேவனை காண சென்ற பொழுது எந்த மரியாதையும் செலுத்தாததால் பிரம்மதேவனுக்கு மன வருத்தம் ஏற்பட்டது. அவர் ஒன்றும் அதை வெளிப்படுத்தவில்லை. ஆனால் பிருகு முனிவருக்கு நன்றாக புரிந்தது, அவருடைய தந்தைக்கு அது பிடிக்கவில்லை என்று. So then Bhrigu Muni left and he went to see his brother, Lord Shiva. He went to Kailash and he met Lord Shiva. And Lord Shiva came to greet Bhrigu Muni, my dear brother. He was going to embrace him. But Bhrigu Muni said, don't touch me. Don't you come near me. You've got those snakes on your body and you're all ashes. You're all content. Don't you come near me. அதன் பிறகு பிருகு முனிவர் சிவபெருமானை பார்ப்பதற்காக கைலாசத்திற்கு சென்றார். அங்கு சென்று, எனது சகோதரனே சிவபெருமானே எப்படி இருக்கின்றீர்கள் என்று கேட்ட பொழுது சிவபெருமான் அவரை அணைக்க வந்தார். உடனே பிருகு முனிவர், என்னை நெருங்காதே, நீ உடலில் எல்லாம் பாம்பை சுற்றி கொண்டிருக்கின்றாய், எரிந்த சாம்பலை பூசி இருக்கின்றாய், நீ தூய்மையாக இல்லை, என்னிடம் நெருங்காதே என்று கூறினார். Lord Shiva is Ashutosh. He's easily pleased, he's easily angered. So when Bhrigu was like that, he became very angry. He said, where's my Trishu? I'll kill you. சிவபெருமான் அசுதோஷ் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றார். அப்படி என்றால் எளிதில் திருப்தி அடையக்கூடியவர், அதே நேரத்தில் எளிதாகவும் கோபப்படக்கூடியவர். இந்த பிருகு முனிவரின் செயலால் அவர் அதிக கோபப்பட்டு, எங்கே எனது திரிசூலம், அதை கொண்டு உன்னை கொன்று விடுகிறேன் என்று கூறினார். Fortunately, Mother Parvati was there and she came running and she embraced her husband and she said to Bhrigu Muni, you get out of here quick and save your life. நல்ல வேளையாக அன்னை பார்வதி ஓடி வந்து அவருடைய கணவரை தழுவி நிறுத்தி கொண்டு பிருகு முனிவரிடம் விரைவாக ஓடிவிடுங்கள், இல்லை என்றால் உங்களுக்கு ஆபத்து என்று கூறினார். So then Bhrigu went to Svetadweep to see Lord Vishnu. அதன் பிறகு பிருகு முனிவர் ஸ்வேதத்வீபத்தில் வாசம் செய்யும் விஷ்ணுவை காண சென்றார். In Svetadweep, Vishnu was laying
on his celestial bed, and his feet were being massaged by Lakshmi. So Bhrigu Muni came in there and he saw Vishnu laying there and he kicked him on the chest. அந்த நேரத்தில் பிருகுமுனி செல்லும் பொழுது விஷ்ணு தமது இருக்கையில் சயனித்துக் கொண்டிருந்தார், அதாவது உறங்கிக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது பிருகுமுனிவர் தமது காலை உயர்த்தி அவர் நெஞ்சில் உதைத்தார். So when Vishnu got kicked on the chest, he got up from his bed and he said, "Oh my dear Bhrigu, I hope you did not hurt your foot on my hard chest." உடனே உதைப்பட்டவுடன் விஷ்ணு எழுந்திருத்து, "ஓ பிருகு முனிவரே, என்னை உதைத்ததனால் தங்களுடைய கால் ஏதும் வலிக்கவில்லையே?" என்று கேட்டார். So Bhrigu was shocked because he had committed such an offence against Lord Vishnu. But Lord Vishnu hadn't even taken any offence. He did not consider it to be any offence at all. இதனால் பிருகு முனிவருக்கு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது. மாபெரும் குற்றத்தை இவர் புரிந்திருக்கின்றார், ஆனால் அதனால் பகவான் விஷ்ணு எந்த மன வருத்தமும் கொள்ளவில்லை. He committed a mental offence against Lord Brahma, and he committed a verbal offence against Lord Shiva, but he committed a physical offence against Lord Vishnu. பிரம்மதேவனை தமது மனதால் பிருகுமுனி நிந்தித்தார், சிவபெருமானை தனது சொற்களால் நிந்தித்தார், ஆனால் பகவான் விஷ்ணுவை அவரது உடலால் நிந்தித்தார். ஆனால் பகவான் விஷ்ணு சிறிதும் வருத்தப்படவில்லை. So he was amazed at how tolerant Lord Vishnu is, that I've committed such an offence, but he has not taken any offence at all. So he went back and he told the sages everything which had happened, and they could understand the supreme position of Lord Vishnu. அதன் பிறகு அவர் திரும்பி அந்த முனிவர்களிடம் சென்று இந்த கதைகளெல்லாம் கூறிய பொழுது அனைவரும் புரிந்து கொண்டனர் விஷ்ணுவின் பிரதான நிலையை. Now sometimes it's pointed out that, you know, the devotees of Lord Shiva, they enjoy more material opulence. They're usually wealthy people, they're more successful in the material world. The devotees of Vishnu, they're not so wealthy, they struggle, they're kind of poor, you know. பல தருணங்களில் சிவபெருமானின் பக்தர்கள் பௌதீகமாக ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்வதை நாம் பார்க்கலாம். ஆனால் பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தர்கள் பெரும்பாலும் ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள மாட்டார்கள், எளிமையான வாழ்வு வாழ்வார்கள். Now Lord Shiva's consort is Mother Durga, and Mother Durga controls the whole material world, all the material energy. If she wanted, she could create so much opulence. But Lord Shiva and his wife, they live under a tree. They're completely detached from the material world. சிவபெருமானின் மனைவியான பார்வதி தேவி துர்காதான் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கே அதிபதி. அவர்கள் நினைத்தால் மிக மிக ஆடம்பரமாக வாழ முடியும். ஆனால் அவர்களை பார்த்தீர்களானால் சிவபெருமானும் பார்வதியும் மிக மிக எளிமையாக வாழ்கிறார்கள். But the followers of Lord Shiva, they live in opulence usually. ஆனால் சிவபெருமானின் பக்தர்கள் வழக்கமாக ஆடம்பரமாக வாழ்வதை நாம் காணலாம். And Lord Vishnu, his consort Lord Lakshmi, of course, the goddess of fortune, and Lord Narayan, they live in great opulence in their place in the spiritual world in Vaikuntha. ஆனால் விஷ்ணுவின் மனைவி லட்சுமி தேவி, அவர்கள் வைகுண்டத்தில் மிக சொகுசாக ஆடம்பரமாக வாழ்வதை நாம் காணலாம். But the followers of Lord Vishnu, they're not so wealthy. They're more simple, basic. They don't enjoy so much opulence. ஆனால் பகவானின் விஷ்ணுவின் பக்தர்கள் அதிக ஆடம்பரமாக வாழ்வதில்லை, எளிமையான வாழ்வுதான் வாழ்கிறார்கள். But we should understand that while the followers of Lord Shiva may have what seems like opulence,
they don't have the peace of mind. They're always agitated, they're often very angry, and they're very much influenced by the modes of rajas and tamas. They eat all kinds of impure foods, and they're not very strict in their habits. இந்த சிவபெருமானின் பக்தர்கள் அதிகமான ஆடம்பரமாக வாழ்ந்தாலும் கூட அவர்கள் மனதில் அமைதி கிடையாது. பெரும்பாலும் ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் அவர்கள் நிலைத்திருப்பதனால் அவர்கள் வாழ்வு சஞ்சலம் நிறைந்ததாக இருக்கின்றது. But the devotees of Lord Vishnu and Lord Krishna, they enjoy peace of mind. They enjoy satisfaction. They live in the state of pure goodness without any great anxiety. They may not have a lot of opulence, but they're not worried about it. They're very happy to be in any condition of life and to be happy in the service of the Lord. ஆனால் பகவான் விஷ்ணு கிருஷ்ணர் போன்ற பகவானின் பக்தர்கள் மிக மன அமைதியுடன் வாழ்கின்றனர். பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டு அவர்கள் பெரும்பாலும் எளிய வாழ்வு வாழ்வதனால் அவர்கள் மனதில் அதிக சஞ்சலங்கள் இல்லை. They enjoy control of their mind and senses, and they live in the mode of goodness. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி அவர்கள் சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று வாழ்கின்றனர். So we understand Lord Shiva also told his wife Parvati, Aradhanam sarvesham Vishnur aradhanam param. Of all kinds of worship, the worship of Vishnu is the best. சிவபெருமான் தமது மனைவி அன்னை பார்வதியிடம் கூறுகின்றார், வழிபாடுகளில் எல்லாம் சிறந்த வழிபாடு பகவான் விஷ்ணுக்கு செய்கின்ற வழிபாடு என்று. And Lord Shiva also told his wife, don't chant Vishnu Sahasranam. You don't need to chant 1,000 names of Vishnu. Just chant the holy name of Lord Rama. நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கான விஷ்ணுவின் நாமத்தை ஜெபிக்க தேவையில்லை. ராமபிரானின் நாம் ஒரு நாமத்தை ஜெபித்தால் போதும் என்று சிவபெருமான் அன்னை பார்வதியிடம் கூறுகின்றார். Rame Rame Namo Rame Sahasranama Bistuyam Shri Rama Nama Varanini. Lord Shiva was telling his wife, 1,000 names of Vishnu is equal to one name of Lord Rama. And then other scriptures say, 3 names of Lord Rama is equal to 1 name of Krishna. சிவபெருமான் அன்னை பார்வதியிடம் கூறுகின்றார், 1000 விஷ்ணு நாமங்கள் ஒரு ராம நாமத்திற்கு சமம். மற்ற இடத்தில் கூறப்படுகின்றது 3 ராம நாமங்கள் ஒரு கிருஷ்ண நாமத்திற்கு சமம் என்று. So we encourage all of you, please chant the holy name of Krishna and worship Krishna and be situated in the mode of goodness and be happy and serving Krishna. அதனால் நீங்கள் அனைவரும் கிருஷ்ண பகவானின் புனித நாமத்தை ஜெபித்து சுத்த சத்துவத்தில் நிலை பெற்று இன்பமாக வாழ வேண்டும் என்று நாம் தயை கூர்ந்து கேட்டுக்கொள்கிறோம். Any question? ஏதும் கேள்விகள்? Yes. Maharaj, I want to ask you this one question whereby sometimes we pray for others, Maharaj, like the wives will fast for the husband, he must have a long life, he must have good health. Parents will pray for the children, they fast, they do offering. My daughter should get married, my son should get a good job and stuff like that. It is encouraged, or you feel that it should be individual bhakti? Bhakti is a personal, individual kind of effort. Not I pray for him and they do their own things. It's normal. I've seen people in the temple, Maharaj, and ask them what they say. I'm praying for my daughter, for her to get married. I come here every Tuesday. The father is coming every Tuesday and praying. So, what kind of bhakti does this come under? Translate. மாதாஜியுடைய கேள்வி என்னவென்றால், தாயார் பிள்ளைகளுக்கும் தந்தை பிள்ளைகளுக்கும் பிரார்த்தனை செய்வதை நாம் காணுகின்றோம் கோவில்களிலே. மற்றவர் பிறருக்காக பிரார்த்தனை செய்வது
அது பலிக்குமா அல்லது சுயமாக அவர்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டுமா? அதுதான் அவரது கேள்வி. So that's karma mishra bhakti. It's not pure bhakti, it's bhakti mixed with material desire. இந்த வகையான பக்தி என்பது வேண்டுவது கர்ம மிஸ்ர பக்தி என்றால் கர்மம் நிறைந்த கர்மம் கலந்த பக்தி. அது தூய பக்தி அன்று. Just like Dhruva Maharaj, he wanted a kingdom. He went to the forest, he did great tapasya. He wanted to get a kingdom. உதாரணத்துக்கு துருவ மகாராஜர் தனக்கு ஒரு ராஜ்யம் வேண்டும் என்று காட்டுக்கு சென்றார். துருவ மகாராஜர். And he was chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He was chanting that mantra, and he was meditating and worshipping Krishna and Vishnu, and the Lord came to him. அவர் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்ற மந்திரத்தை ஜெபித்துக் கொண்டு பகவான் விஷ்ணுவை நோக்கி தியானம் செய்தார். பகவான் விஷ்ணு அவரின் முன் தோன்றினார். And Dhruva said, "No, I don't want the kingdom now." But the Lord said, "No, you have to take it." You pray for அப்பொழுது it. துருவ மகாராஜன் எனக்கு இப்பொழுது ராஜ்யம் வேண்டாம் என்றார். அதற்கு பகவான் இல்லை இல்லை, நீ அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றார். Just like you may pray for your daughter to get a husband, but the husband may not be very good. You may get a husband who's just a lot of trouble. The daughter's better off not married. அதுபோலதான் உதாரணத்திற்கு தங்களுடைய மகனுக்கு நல்ல மாப்பிள்ளை வேண்டும் என்று நீங்கள் வேண்டுவீர்கள். மாப்பிள்ளை கிடைப்பார், அவர் சரியானவராக இருக்க மாட்டார். அப்படி என்றால் அந்த பெண் திருமணமாகாமல் இருப்பதே மேலல்லவா? And you may pray for your son to get a good job, but the son may have problems, may have other problem for his health, or some other difficult with a family problem. His wife or something may be a problem. There are so many problems we can have in material life. There's endless problems. அதுபோலவே மகனுக்கு நல்ல கல்வி வாய்க்க வேண்டும் என்று நீங்கள் வேண்டலாம். அந்த கல்வியின் மூலமாக அவருக்கு உடல் உபாதைகள் ஏற்படலாம். அந்த கல்வியின் மூலம் திருமணம் செய்து அந்த மனைவியினால் அவருக்கு பல தொல்லைகள் ஏற்படலாம். இப்படி இந்த பௌதிக உலகத்தில் பல தொல்லைகள் இருக்கின்றன. எது நமக்கு ஏற்படும் என்பது நமக்கு தெரியாது. You cannot expect there'll be no problem. There will be problems. பிரச்சனை இல்லாத வாழ்வு கிடையாது. நிச்சயமாக பிரச்சனைகள் இருக்கும். We have to tolerate these things. இவையெல்லாம் சகித்துக் கொண்டுதான் நாம் வாழ வேண்டும். But anyway, karma, mishra bhakti, devotion mixed with material desires is better than all material desires. எப்படி ஆகினும் கர்மம் கலந்த பக்தி சுத்தமான கர்மத்தை விட சிறந்ததுதான். Krishna said, even if you have all material desires, still you should come to him and ask Krishna to give you. உங்களுக்கு நிறைய பௌதீக ஆசைகள் இருந்தாலும் கூட அதை கிருஷ்ணரிடம் கேட்க வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் விரும்புகின்றார். And Krishna will gradually purify us. எனினும் கிருஷ்ண பகவான் படிப்படியாக நம்மை தூய்மைப்படுத்துவார். He will consider, is this good, what you're asking for, is this actually a good thing or not? He will not immediately, he will think of, decide if it's going to be actually good for your bhakti or not. தாங்கள் கேட்பது தங்களது பக்திக்கு நல்லதா இல்லையா என்று தீர்மானித்துதான் அந்த வரத்தை நமக்கு அவர் வழங்குவார். You come to get a husband for your daughter, and then when she gets a husband, then you pray, oh, let them have a child. So there's no end to the things. இவ்வாறு மகளுக்கு முதலில் மாப்பிள்ளை வேண்டும் என்று வேண்டுவீர்கள். கணவன் கிடைத்த பிறகு அவர்களுக்கு குழந்தைகள் வேண்டும் என்று வேண்டுவீர்கள். இவ்வாறு நமது வேண்டுதல்களுக்கு முடிவே கிடையாது. So it's very easy to forget Krishna. இதனால் கிருஷ்ணரை மறப்பதற்கு நமக்கு சுலபமாகிவிடும். Krishna is not just like a shopkeeper. கிருஷ்ணர் ஒரு வியாபாரி அல்ல. நாம் கேட்கும் பொருளை
உடனே எடுத்து கொடுப்பதற்கு. We go to the shop, give me rice, give me dal, give me sugar. கடைக்கு சென்று எனக்கு அரிசி கொடு, பருப்பு கொடு, சீனி கொடு என்று கேட்பது, உடனே அவருக்கு எடுத்து கொடுப்பது. So we want to come to the stage of pure bhakti. நாம் தூய பக்தி என்ற நிலைக்கு வர வேண்டும். Okay, Hare Krishna. சந்தேகங்கள் பயப்படாது, கேளுங்க. தமிழ கூட சொல்லலாம், பிரச்சனை இல்லை. தமிழ கேளுங்க. இல்லையா? ஏன்னா எப்போதும் வர்றதில்லை, வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நம்மளோட சந்தேகங்களை கேட்கணும். இந்த பெரிவித்தி மார்க்கம் நேர்வித்தி மார்க்கம் இந்த பெரிவித்தி மார்க்கம் நேர்வித்தி மார்க்கம் Krishna. கேள்விகள் இல்லையா? ஏன்னா மகாராஜ் எப்பவுமே ஏன்னா நம்ம வந்து வாய்ப்புகள், ஏன்னா அவங்க நம்ம மாதிரி உலக வாழ்க்கையில் வாழ்றவங்க கிடையாது. ஏன்னா உலக வாழ்க்கையை விட்டு தொடர்ந்து அவங்க வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு காம கோபம் பேரரசை பொறாமையெல்லாம் இல்லாத. நம்ம வந்து உலகத்தை வாழ்னால காம கோபம் பேரரசை பொறாமை இதெல்லாம் இருக்கும். ஏன்னா அந்த உலகத்தில் பிறந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ அவங்க வந்து அதை விட்டு விலகணுங்க. ஸோ அவங்க தூய்மானவர்கள். ஏன்னா அந்த கலங்கத்திலேருந்து மாயன் கலங்கத்திலேருந்து விடுபட்டவர்கள். ஸோ அவங்கள்ட்ட வந்து தூய மனம் இருக்கும், தூய அறிவு இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம வந்து பார்ப்பது, பேசுவது, தொடர்பு கொள்வது எல்லாமே நமக்கு தூய்மைப்படுத்தும். சூரியன் நோக்கி போகும்போது வெளிச்சம் வருவது போல பெரியவர்களோட, ஞானிகளோட, சன்னியாசிகளோட உறவு நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தூய்மைப்படுத்தும். ஏன்னா தூய்மையானவர்களுக்கு தான் நம்ம தூய்மை கிடைக்கும். நம்ம மாதிரி காலத்தில் இருக்கிறவங்க போல நமக்கு எங்கே தூய்மை கிடைக்கும்? இதெல்லாம் வந்து பெரியவர்களை, சன்னியாசிகளை நம்ம வந்து பார்ப்பது ரொம்ப பாக்கியம். இதெல்லாம் பாக்கியம். இதெல்லாம் பெரும்பாலும் நம்ம இந்துக்கள் வந்து இப்போ இஸ்லாமில் எடுத்துக்கிட்டோமா வாரம் போய் வந்து பள்ளிவாசலில் சொற்பொழி கேட்பாங்க. கிறிஸ்தவர்கள் பள்ளிவாசலுக்கு சேர்ச்சில் போய்ட்டு வாரம் சொற்பொழி கேட்குறாரு. நம்ம எங்கே போய் வாரம் கோயிலுக்கு போய்ட்டு சொற்பொழி கேட்கலாம்? சாமி கும்பிடுவோம், போயிடுவோம், அர்ச்சனை பண்ணுவோம், போயிடுவோம். சொற்பொழிவு கிடையாது. நம்மளோட இந்துக்கள்கிட்டருந்து பழக்கம் இல்லை. ஆனால் இந்த வாய்ப்புகளை நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். சன்னிதிகளை வந்து அங்கே கூப்பிட்டு இந்த சொற்பொழிகளை இது எவ்வளோ நம்ம சொற்பொழி கேட்குறோமோ அவர்களுக்கு நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படும். அப்போ தான் நம்ம அந்த அந்த வேத சாஸ்திர ஞானம் நம்ம வந்து கிடைக்கும். அதுதான் இதெல்லாம் வாய்ப்புகள். இந்த வாய்ப்புகளை நம்ம வந்து நல்ல மாதிரி பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஓகே, வேறு எது கேள்வி இருந்தாக்கா, சந்தேகங்கள் எது தமிழ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கேளுங்க. நம்ம வந்து மகாராஜிட்ட சொல்லுவோம். எதோ உங்கள் மனசில் உள்ளத சந்தேகங்கள் எது இருந்தாலும் கேட்கலாம், வெக்கப்பட வேண்டாம். நல்ல வாய்ப்புகள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த கேள்விகள் இல்லைன்னா நம்ம அதோட நம்ம வந்து முடிச்சுக்கலாம். No questions. Okay, இதோட நம்ம வந்து thanks for Maharaj. So came all the way